ଖରାବେଳେ ସେ ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ବସିବ। ମା ନିଜେ ବସିବେ? ନିଜେ ବସିବ। ନନା ତାର ଆସିବ ବଲଦା ଦୁଇଟା ବଳି ଦେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଯିବ, ସକାଳକୁ ଆସିବାକୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଗାଈ ଲୋକ ରଡ଼ି କରିବ, ଆମକୁ ଡର ମାନିବ। ଏଠି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି? ଯାଉଥିଲି। ଏବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି? 4 ଦିନ ତଳେ ବା ଏଇଠି ହାଲା ହେଇଗଲା, ଆସିଥିଲେ 8ଟା ରାତିରେ। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल तुलसी क्षेत्र पुओ प्रकाश। तो मु आज आपण मानक पई एमिति गोटे वीडियो नै आइछि जे कि रहस्य भरा माँ गोजबाणी पीठ, जहाँ को शुणिला परे देखिला परे आपण देहर लोम टाँकुड़ी उठिबो। आसंतु स्टार्ट करबा से वीडियोटी। तो वीडियो को शेष पर्यंत जोड़ी देखंतु। माँकर सबु रहस्य विषय मु आपन को गोटी गोटी करी कहूछि। किए से नीलमणि बारिक? कहीं माँ निजे माछ आनी गछ मूले बसी खाइले? कहीं ग्राम छाड़ी आसिकी गोटे उईहुका मूले रहिले? तो बहुत किसी रहस्यमय कथा जमीक आपको मुझे कहना चाहूँगी। जमीक माँ को मंदिर में इलेक्ट्रिसिटी कौन व्यवस्था ना, एत चेष्टा पर भी माँ को मंदिर आज भी अंधार। आज्ञा हाँ, एबे भी माँ को मूर्ति राति अधरे गायब हो जाए, संध्या पर सेठारे कहीं भी रुहति ना। तो यही वीडियो में मुझे संपूर्ण डिटेल्स बुझेकी कहि। तो वीडियो शेष पर्यंत जोड़ी रुहतु। जदि मो चैनल नुआ अच्छे दयाकोरी मो चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आस बेल आइकन दबाई दिंतु। तो मु वीडियो अपलोड करिया मात्र कि आपण मानकु नोटिफिकेशन साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे मिल जिवो। सो आसनु स्टार्ट करिया वीडियो। देखिया माँ को रहस्य कौन कौन रही। केन्द्रापड़ा जिला मार्साई अंतर्गत बागडिया ग्राम। यही ग्राम में पूजा पाउथिले माँ गोजबायाणी। आसंतु शुणिबा एई वृद्धा मौसांक पाखरु किछि माँ को विषय रे। परिचय टिके देबे, एटा को जगह और माँ को विषय टिके कहबा। आपण परिचय टा दियंतु। एटा बागडिया। आपण को नाटा? मो नाम पहली साहनी। पहली साहनी घर होती बागडिया। पीठ? हां, एटा पीठ होची माँ गोजबायाणी पीठ। गोजबायाणी पीठ, गोबर नदी कूल। मोर गोटे यूट्यूब चैनल अछि तुलसी क्षेत्र पुओ प्रकाश। तो मु आज माँ को पीठ को आस्थिली। माँ को जो अलौकिक अच्छी आगुर जो से विषय टी हम कहबे। माँ को कौन केमती आइंष भोग हुए, कहीं भितर करेन्ट ना, माँ को विषय किसी कहतु। माँ ये थे ग्राम भीतर थे, बुझीपार? ग्राम भीतर थे, ग्राम भितर सी कह चूड़ा कुटा है सब भितर कुटली से आगे भिटी कुटली सी आठी रहा पलि आसला। इटी आसी गोटे सारा गछ मूले रहा। आम सब छोट छोट होलु, गाई गठी आनिक आसू आ भितर को आसिया निषेध। खरा बेले से बाल मुकुड़ा कर बस। माँ निजे बसबे? निजे बसिब। अच्छा, से निजे बसिब। से तार से दिन ठार आ गाई गोरु जमी आसिले क्षीर आपे आपे बहला सारा गछ मूले। अच्छा, से कहला जे स्वप्न है जे ग्राम में ना मुझे गोटे सारा गछ मूले अच्छे। मनीषा जाक कौन कले गोटे छता देले, बड़ हारिया छता तार गछ मूले रही। ग्राम डका डाकी होगी सब गोटे चालिया करते। चालिया भितर से रोते बात्या फात्या है भांगी जाए पुणी या माँ को पाखे एमती भोग आइंष भोग कौन एमती कौन है? आइंष तार सिया पोड़ा बड़ी तार पोड़ा बड़ी आइंष बोली कौन कौन आइंष कि आइंष? ये माछ होता और कौन मांसर प्रश्न ना, केवल माछ। खाली माछ, पोड़ा माछ ना पोड़ा माछ कहीं हाथिया हो। अच्छा, हाथिया हो पोड़ा माछ हो। पोड़ा माछ तार भोग। आम शुणु कि पूर्वर एमती एठी लाइट जो अच्छी करेन्ट व्यवस्था माँ को मंदिर भीतर करेन्ट ना, आपे आपे संध्या दीप लगी जाए। माँ निजे दीप लगाती केमती कौन आपे आपे लगाए? आम कौन देखी? आम सकाल को आसला बोलता पड़ी दीप आप रखी दिखती ऑटोमेटिक? दीप कहीं रही दीप रखा हुए ना? नना तार खरा बेले आस 5 टुपे ढालीदेव पलैब। इतने कि रहा बास ना। आज्ञा, नना तार आस बलदा दुटा बलि देकी थोई देजिए, सकाल को आसला पड़ी जाए। अच्छा, तारी महिमार लोक आस अनुषण रही। अनुषण रही मर काटा मुंडी से रखला गोटे मलिकर झील से आम दुमुकार से आस मासे 21 दिन पड़ रहा। 21 दिन पड़ रहा भात एपटे खाइब सेपटे भाज। आम गाई गोरु लोक रड़ी कर आमको डर मानब। अच्छा, हाँ माँ रड़ी करेंगे निजे ना से झील पड़ी। अच्छा, भात खाए गली पर जंत्रणा बेसी सब सीधे भल जंत्रणा चित्कार करे। चित्कार करे। शुणु कि माँ घर माँ निजे ये घोड़ारे बसिकी जाती? जाऊली। एबे भी जाउछन? 4 दिन तले ये हाला हाईगला आसते 8टा राति आईते ये सांगे साथी मई सीट बंधा डाकी आला कला आस जाए एकाटी आम जी कौन चलो मो सांगे
ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ବେଳା ଭିତରେ ପୁରା ହାଲର ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଘରକୁ ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ତାର ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଏ ରହନ୍ତିନି? କେହି ନିଷେଧ ପୁରା ରାତିରେ ଟିକେ ରହନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ? ଜମା ନାହିଁ। ଯିଏକିନା ରାସରେ ରହିବେ ଫାଳେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେବ କିନ୍ତୁ ଫାଳେ ଅନ୍ଧାର ରହିବ ଫାଳେ ମା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରୁହନ୍ତି? ଅନ୍ଧାର ରହିବ। ସେ ଯିବ ବା ତାର ଯିବା ଆସିବା କରିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଯିବ ବାହାରି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ନାଇଁ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ, ଏଇଟା ହିଁ ସତ କଥା। ଏବେ ବି ମା ରାତିରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଭରା ଏହି ଜାଗା ମା ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ନନା ଯେତେବେଳେ ସଳିତା ରଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସକାଳକୁ ସେ ସଳିତା ଆପେ ଜଳି ଯାଇଥାଏ। କଥାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା କି ସଳିତାକୁ ମା ନିଜେ ଆସିକି ଜାଳନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 2025ରେ ଅଛେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର କୌଣସି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର, କେବଳ ଦୀପ ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଉଛି କ୍ଷୀରି ଆଉ ମାଛ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଡ଼ା ମାଛ ଆଉ କ୍ଷୀରି, ସେ ହେଉଛି ଦୁଇଟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଯେତେ ଯେଉଁଠି ମାନସିକ କରନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ବିଫଳ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ଘୋଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ମା ଏଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଗ୍ରାମର ବୁଲିକି ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି। ରାତିରେ ଦିନେ ନନା ଏଠି ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ଭୁଲରେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲି ମାଆଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନଥିଲା। ତ ସେଠୁ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ମା ଆସିକି ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ। ତ ସେଇଦିନଠାରୁ ଏମିତିକି ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯଦି ବି ଆସିକି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନସିକ କେବେ ବି ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଶୁଣିଲେ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ, ମା ଏଠି ନିଜେ ଆସିକି ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମା ଏଇଠି ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ା କୁଟା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ମା ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସିକି ସାହାଡ଼ା ଗଛ ମୂଳେ ରହିଲେ। ତ କ୍ଷୀର ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ମା ନିଜେ ମାଛ ଆଣିକି ଗଛ ମୂଳେ ଖାଇଲେ। ତ ସେଦିନଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ହୁଏ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଯେଉଁ ଫିଷ୍ଟି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିକି କରନ୍ତି, ବନଭୋଜି ଟାଇପ୍ର ଆସିକି କରନ୍ତି ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୁଏ। ତ ମାଛ ଘାଣ୍ଟିଆ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲି କି କ୍ଷୀରି ଏମିତି ଭୋଗ ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବିବାହ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଠି ଆସିକି କରିପାରିବେ। ସେମିତି କୌଣସି ଏଠି ବାରଣ ନାହିଁ। ତ କିଛିଟା ଦେୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ମାଆଙ୍କ ଫଣ୍ଡରେ ରୁହେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ରହସ୍ୟ ଭରା ମା ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ପୀଠ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ମାନସିକ କରନ୍ତି ଏଠି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନକର କଥା, ଏମିତିକି ଗାଁ ଲୋକ କହିବା କଥା, ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା କହିବା କଥା, ଦିନେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ କାନ୍ଦିକି। ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନନା ପଚାରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅର ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନନାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ କି ନନା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଏଠି ଅଧିକା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ମାଆ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି କହିଥିଲେ ଏତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଅ, ଭଲରେ ଟେଷ୍ଟ କର କି କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭଲସେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରୁନି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ହୁଏତ ଏଠି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ମାଆ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନାଦେବୀ କରିଥିଲେ କି ତୁମେ ଯାଇକି ଭଲସେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସ, 7 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ତୁମର କିଛି ହେଇନଥିବ। ତ ସେ ଦମ୍ପତି 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ବାହାରି ନଥିଲା। ତ ସିଏ 2 ଜଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ମୋର ଜନ୍ମ ବି ଏଇଠି ହେଇଛି, ଏଇ ମା ପାଇଁ ହେଇଛି। ମୋ ମା ବି ମୋତେ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଛି ବୋଲି। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ରହସ୍ୟ ଭରା ମା ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ପୀଠ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ଜାଗା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁ ଯେତେ ଟେନସନ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ନା, ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମା ଏମିତି ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବି, ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ବାଗଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍ସାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୋଡ଼ରେ ତ ସେଇଟା ମାର୍ସାଇର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମାର୍ସାଇ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଗୋଟେ ଗାଁ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ତ ଆପଣ ଆସିକି ଏଇଠୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ହିଁ କିଣିପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆଣିକି ବି ଆସିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏ ଜାଗାରେ କେହି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ତାଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୂଜକ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ନନା, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ନନା ଗଲା ପରେ ମାଆ ନିଜେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ବୁଲିକି ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।